Hello, good morning 8th standard. Hope you have understood yesterday's class introduction part there, that is all the world or stage, and also a passage I have read about Medha Patkar, an introductory part there. So understood that also, I think so, and its desirable and undesirable qualities I have explained there. What are the requirements of desirable and undesirable qualities? So hope you have divided that part also. Have you completed the worksheet? Okay, now let's begin with the explanation part of the lesson, all the world or stage. So here is the lesson part there, see, all the world or stage. It goes like this, first para. This is a short life sketch of Sahi Paranjpai, a famous theatre personality from Pune, Maharashtra. So life sketch means ಅವರ ಸಾಹಿ ಪರಂಜ್ಪೈ ಅನ್ನೋರು ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾಟಕಗಳು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು. ಶಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. She won the National Award for the Best Documentary with the Social Purpose. Her films are relevant even today there. So ತುಂಬ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಬೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಾರಲ್ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಹ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲಮ್ ಸಹ ಈವನ್ ಟುಡೇ ಶಿ ಈಸ್, ಅವ್ರ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅವರ ಫಿಲಮ್ಸು ಈಗಿನ ಜನ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈಗಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರದ ಫಿಲಮ್ನ ಸಹ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Have you understood? So Sahi Paranjpai, she is a theatre personality. She is from Pune, Maharashtra. She has directed many television serials, and she has also won a national award for the documentary film what she has presented for social purpose there. And the film she has directed, even the younger generation also likes it. Such a type of films also she has directed there. So let us go with her life history there. What is how she was, what made her to be a theatre personality. Being a woman, most of us will be going for the teaching or any official office works like that will be fitted there. But some of the personalities really they will go beyond the life there. So they will chase the life there. So these are some of the personalities, those who have done such a things there. So in that Sahi Paranjpai is also one lady. It goes like this. It was a familiar sight to the resident of Pune, a plump little girl of about 6 or 7 skipping along with an elderly gentleman. They laughed, talked and had a great time. So it was a familiar sight. ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ದಿನ ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ, ಒಂದು ನೋಟ. ಸೈಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೋಟ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟು ದ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳು, ಅಲ್ಲಿನ ಊರವರು ದಿನ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಏನು ಅಂದರೆ ಅ ಪ್ಲಂಪ್ ಲಿಟಲ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 6 or 7. ಅ ಪ್ಲಂಪ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಅ ದಪ್ಪನೆಯ, ರೌಂಡ್ಗೆ, ದುಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ದುಂಡಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತವಳು, ದಪ್ಪಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಂಪ್ ಲಿಟಲ್ ಗರ್ಲ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 6 or 7 years, ಅವಳು ಬರೀ 6-7 ವರ್ಷ. ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ತಾತನ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ದಿನ ಇದೇ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲಾವ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಟಾಕ್, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಚಾಟ್. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಅಜ್ಜನ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೀತಿದ್ದಂಥ ದೃಶ್ಯ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. A little girl was Sahi. Who is that little girl here? 6 to 7 year old ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ಲಂಪಿ ಲಿಟಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಶಿ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಸಾಹಿ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಎಜುಕೇಷನಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೆಥಮೆಟಿಷಿಯನ್, Shri R.P. Paranjpai, India's first senior vernangler and Sahi's grandfather, Appa. So she is walking with that gentleman. That gentleman is none other than Shri R.P. Paranjpai anta. R.P. refers to Raghunath Purushottam Paranjpai anta ಅವರ ಹೆಸರು.
and is India's first senior vernangler. Vernangler refers to a person who tops the Cambridge University. First ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಂಥ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಂಥ ಮೊದಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಸಾಹಿ. ಅವರನ್ನು ಅವಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. So who was the elderly gentleman she was working with? Her own grandfather, R.P. Paranjpai, and her name is, the girl name is Sahi. Sahi Paranjpai, and the Paranjpai is a family name there. Got it? Have you understood? Yes. As they walked, Appa put simple mathematical question and also related fables to her. So first of all, he is a senior vernangler, a mathematician. So surely he used to ask some mathematical questions, it seems. ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್, ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೀರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದೇ. ಸೊ ಅವಳು ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು. ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಈ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ, ಅರೇಬಿಯನ್ ನೈಟ್ಸ್ ಈ ಈ ಮಾಯಮಂತ್ರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ನೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜಾದೂ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಬೀರ್ಬಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು, ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ. Sahi naturally preferred the fairy tales to mathematical problem. Most of us are having the same problem, right? Many of us doesn't like the subject maths there. So this lady also not interested in the maths, but she was interested in a fairy tales there. ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವಂಥ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗಿಂತ ಶಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ದೇರ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಪ, ಸಾಹಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳು ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡ, ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲಂತೆ. ಒನ್ ಡೇ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ಸೆಟ್ ಔಟ್, ನೋ ಸೆಡ್ ಅಪ್ಪ ಗ್ರೀನ್ಲಿ. ಒಂದಿನ ಹೀಗೆ ಅವಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ನಾನು ಕತೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಟುಡೇ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ನನಗೆ ಕತೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಸಾಹಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಾತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಡಿಡ್, ಬಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವಳು ಸಹ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇರಿ ಟೇಲ್. ಸೊ ಅವಳು ಸಹ ಒಂದು ಫೇರಿ ಟೇಲ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಚು ಕುರ್ಚಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸೋವಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಚಿಡ್ಡು ಟಿ ವಿ ಅದು ಇದು ಕಾರ್ಟೂನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್. So replet means full with the dragons and princes, talking parrots and hidden gold, all ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಟು ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಕೊಡೈಲ್ ಥರ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಣಿ ಇರ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಗಿಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಕಥೆನ ಅವಳೇ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಸಾಹಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅ ಟೇಲ್ ವಿತ್, ಹಾಗೆ ಕಥೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಎವರ್ ಆಫ್ಟರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು, ಕಥೆನ ಈ ರೀತಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇ ಲಿವ್ಡ್ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಥೆನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸೆಡ್ ಅಪ್ಪ, ಓ ಹೀಗ ಅಂತ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ವೇರ್ ಡಿಡ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್? ಎಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ದೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ತಾತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಡಿಡಂಟ್, ಐ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ಕ್ರೈಡ್ ಸಾಹಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನೇ ಹೇಳಿದಂಥ, ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಕತೆ ಇದು ಅಂತ ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಆತನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ನೀನೇ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ಎಂಡ್ ಇಟ್ ದೇ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ನಾವೇ ಒಂದೇನಾದ್ರು ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಥೆನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ಶಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದೇ. ವೆರಿ ಎಂಡಿಂಗು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ.
that was perhaps her first flight of fancy, and it was the beginning of a wonderful world of creativity there. ಸೊ ಅದು ಅವಳ ಮೊದಲ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿನ ಅವ್ಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕತೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಸಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಸೆ ಬರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. By the time she was just 8, she had published her first book of fairy tale called Mulan Cha Mera. So, avadu 8 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ she started writing a book also there. She published her first book, it seems. First book fairy tales ಅಂತ ಅವಳು ಕತೆಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮುಲನ್ ಚಾ ಮೇರಾ. ಮುಲನ್ ಚಾ ಅಂದರೆ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಮುಲನ್ ಚಾ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. So she started calling with the name as Mulan Cha Mera. Got it? Have you understood? Next, Sahi's love for books grew with her. So ಹೀಗೆ ಅವಳ ಬುಕ್ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. Books were reward objects in a Pranjpai household there. ಬುಕ್ಸ್ ವೇ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. One day Sahi stepped on a book by mistake as she rushed into the library. ಹೀಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಹಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಬುಕ್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ದೇ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೋ, ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ತಾತ ಗದರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿ ಫ್ರೋಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ತಾತನ ಇಷ್ಟು ಜೋರು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ಯಾವತ್ತೂ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗಿ ಫ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊತಾಳೆ, ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊತಾಳೆ. ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡಿಡ್? ಯು ಕಿಕ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ದೇ. ನೀನು ಈಗೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಕ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್, ಅದನ್ನೇ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅದೇ ಥರ ನೀನು ಮಾಡು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯೂ ಇರೋದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ. ಎಸ್, everybody should respect the books. We should not throw here and there, or we should not stamp the books there, because they are the knowledge givers there. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ದೇವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಥ್ರೋನ್, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್. Sahi bent meekly and did namaskar to the book there. Meekly, very mildly, ತುಂಬ ಪೊಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. The same punishment was given when he discovered any dog-eared book. Dog-eared book ಅಂದರೆ ಈ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಾಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಾಗ್-ಇಯರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಡಾಗ್ಸ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಂಡೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾಯಿಗಳ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು, ಹಿಂಗಿರಬಾರ್ದು, ನೀಟಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾತ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಬೈತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸಾಹಿ ಲರ್ನ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ಲೈಫ್ ದೇ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಅವಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೇ ಬುಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಅವಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊತಾಳೆ. ಫ್ರಮ್ ದೆನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ದೇ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಕಲ್ತ್ಕೊತಾಳೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Hope you have understood till here, and next part will continue in the next class there. Got it? Thank you.